ان کے لیے تو ہے. اب جو نماز پڑھی نہیں رہے, اب وہ اجمیر شریف چلے گئے, وہ کلیر شریف چلے گئے, یہاں چلے گئے, اب غریب نواز کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں, پھوٹ رہے ہیں, پڑ رہے ہیں. کسی نے کہا اے ہند الولی عطائے رسول, اے معین الدین حسن, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, اب تو آپ کے پاؤں میں زخم ہے, چلنا مشکل ہے, نہ چلیے. آنکھوں میں آنسو لا کے بولے نہیں نہیں, جب تک ہندوستان کے ایک ایک گھر تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچے گا معین الدین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مذہب اسلام, عظمت نماز, فیضان سرکار غریب نواز, مسلک اعلی حضرت. میرے آقا کے غلاموں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے, بے نمازی پیر نے بے نمازی مرید سے اگر یہ وعدہ کیا کہ قیامت کے دن تو میرے ساتھ اٹھے گا, تو اس مرید کو کان کھول کے سن لینا چاہیے. یہ تو تیرے ڈھونگی پیر کا وعدہ ہے. اب میں تجھے بتاؤں, کائنات کا سب سے بڑا پیر میرے آقا کریم رحمت دو عالم ہے. حضور فرماتے جو بے نمازی ہوگا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا, نمرود کے ساتھ اٹھے گا. اللہ اکبر. مگر آج تک کبھی کسی بے نمازی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لے, اگر نماز نہ پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا. کبھی کہہ دیکھا آپ نے؟ کبھی ایسے کسی نوجوان سے جو شراب پیتا ہو, حالانکہ شراب اکیلا نہیں پیتا ہے, وہ اپنے گھر والوں کی خوشیاں پی جاتا ہے, وہ اپنی بیوی کا وقار, اپنے ماں باپ کی عزت بھی اس میں کھول کے پی جاتا ہے, وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیتا ہے. ایک شرابی بڑی خرابیاں ام الخبائث فرمایا اس کو, اور جب شرابی مرے گا تو پہلا اس کو پیاس میں جو مشروب ملے گا پینے کے لیے وہ جہنمیوں کا پیپ ملے گا. مگر آج تک کسی شرابی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ شراب کی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا, توبہ کر لے. کبھی آپ نے دیکھا فرشتہ کوئی آیا ہو؟ اچھا آپ دیکھیں کبھی کسی سود کھانے والے آدمی کو, کہ سود کھانے والے کا یہ پیٹ بڑا ہوگا اور اس کا باقی جسم چھوٹا ہوگا, اس کا جو پیٹ ہے اس کے توازن کو بگاڑ دے گا, یعنی وہ گرے گا اٹھے گا. یہ پورے محشر کے میدان میں ایک طرف یہ کھڑے, ایک طرف ہوں گے یہ, مگر یہ کھڑے نہ ہو پائیں گے. ان کا بیلنس, ان کی توند بگاڑ دے گی. ان کی جو پیٹ ہے ان کے بیلنس کو بگاڑے گا, ان کا توند توازن اس کا برباد کر دے گا. اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ بدبخت جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ کھڑے نہیں ہو پاتے. تو پھر فرمایا جائے گا یہ وہ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے. سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے کبھی کہا, کبھی ماں باپ سے بدتمیزی بولنے والے بدتمیز سے, جو ماں سے زبان دراز کرتا ہے, باپ سے بدتمیزی کرتا ہے, اس سے موت نے کہا مر گیا نا اسی حال میں تو جہنم کے نیچے حصے میں جائے گا؟ کبھی کہا؟ بولو کبھی کہا؟ اب دیکھو اپنے اسٹیٹس پہ لگانا, اگر چاہو تو اپنے گھر پہ لکھوا لینا, چاہو تو دکانوں پہ بیٹھتے ہو تو دکانوں پہ لکھوا لینا, چاہو تو اپنے دل پہ لکھ لینا, چاہو تو اپنے موبائل کی اسکرین پہ لکھ لینا. میرے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا یہ فرمان, غوث الاعظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. پورا مجمع میرے ساتھ یہ غوث الاعظم کا قول دہرائے, موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی, جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. موت تجھے حال بدلنے, میں آپ غیر پیسے دیے چلے جاتے ہیں تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. دیکھو ایک بات میں کہوں آپ سے, بڑی گزارش کرتا ہوں, مجھے پیسے دینے نہ ہوتا, بس تقریر سن لو, بس پیسے دینے نہ ہوتا, بس میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تقریر سنیں. میرے بعد محمد علی بھائی آئیں گے, آپ انہیں دیجیے گا, مگر مجھے بس آپ تھوڑی سی توجہ دیجیے. بس بیٹھے نہیں وہ کوئی بات نہیں, دیکھیے ہنسی حضور کی مجھے, اور میں آپ سے ایسی بات نہیں کرتا, مجھے ڈر لگتا ہے, مدینے جانا ہوتا ہے, حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ابھی جاؤں گا میں 15-20 دن کے بعد, تو کیا منہ دکھاؤں گا حضور؟ محفلوں میں ہنسا گیا ہے, اس منہ سے موت کبھی حال بدلنے کسی کو دیکھا حال بدلتے؟ بے نمازی مر گیا, جو روزہ نہیں رکھتا تھا وہ بے روزے والا ہی مر گیا. وہ مہینہ اس نے گزار دیا تھا, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے,
आप देखना जा करके मुसलमान हट्टे कट्टे नौजवान ये रोजा नहीं रखते, किसी को सिगरेट की तलब लगती है, किसी को बीड़ी की तलब लगती है, मगर ये रोजा नहीं रखते। हालांकि अल्लाह फरमाता है मैं रोजे की जजा खुद हूँ, रोजे की जजा खुद हूँ। रोजे वाले की जो मुंह से बू आती है वो मेरे रब को मुश्क से ज्यादा अच्छी लगती है। मगर आज रोजों की कितने गिराव बढ़ गए। पहले तो औरतें बड़े शौक और ज़ौक से रोजा रखती थी, सहरी के एहतमाम होते थे, मगर अब लोग सहरी की तरफ नहीं जाते। तो अब मेरी कहने का मतलब ये है कि मौत जब आएगी तो हमको हाल बदलने, बोलो, हाल बदलने नहीं देगी। जब मौत आएगी तो हमको हाल बदलने नहीं देगी। अब मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जरा ध्यान देना। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा। अच्छा, किस चीज ने? माल की ज्यादा तलबी ने। किस चीज ने इंसान को गाफिल रखा? बस दौलत सुबह शाम, रात दिन, सुबह शाम, बस माल किसी तरह का भी हो, हलाल हो या हराम हो, बस हमको चाहिए। उसके बाद जरा गौर तो करो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर इंसान को, अगर अल्लाह ताला एक जंगल भर के सोना दे दे, कितना जंगल? जंगल भर के सोना दे दे, तो ये उस जंगल को जो है वो ठिकाने लगाएगा, दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते इंसान को, अगर इंसान की जब उम्र बढ़ती है तो उसकी दो ख्वाहिशात भी बढ़ती हैं, यानी उम्र के साथ दो ख्वाहिशें उसकी जवान होती हैं। वो बूढ़ा होता है, दो ख्वाहिशें उसकी जवान होती हैं। पहली ख्वाहिश है ये जीने की तमन्ना आरजू, और दूसरी ख्वाहिश है इसके पैसे की तमन्ना, यानी ये दोनों चीजें जवान होने लगती हैं। इंसान क्या समझता है कि मैं जो हूं ना वो पैसा बचा रहा हूं ना, मैंने मदरसे में दिया ये मेरा पैसा बच गया। बोलो, यही तो समझते हैं ना लोग, मैंने मदरसे में नहीं दिया बच गया, मैंने मस्जिद में नहीं दिया बच गया, मैंने किसी मदरसे वाले को नहीं दिया बच गया, मेरे यहाँ गरीब आया, किसी यतीम बच्चे की आंखों में आंसू थे, वो भूखा था, फिर भी मैंने पैसा नहीं दिया बल्कि बैंकों में जमा कर दिया। मैंने अपने भाई की परेशानी पे देखा और नजर हटा ली और पैसा नहीं दिया। मैंने अपनी बहन के ऊपर, मैंने अपनी बहनों के आंसू को देखा, मैंने अपनी बहन के फटे हुए कपड़ों को भी देखा, मगर मैंने अपनी बहन को पैसा नहीं दिया। अपना पैसा बचाया, कहां बचाया? इन्वेस्ट किया। कहां लगाया? अपने प्लॉट खरीद लिए, मैंने जमीनें खरीद ली, मैंने अपने अकाउंट में बैंकों में जमा पैसा कर दिया, तो ये पैसा बच गया? नहीं 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 मेरे भाई, ये तेरा पैसा नहीं बचा। फिर कौन सा पैसा बचा? अल्लाह आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल ने बकरा ज़िबा किया और फिर अल्लाह के रसूल ने उसको बटवा दिया, फिर घर तशरीफ लेकर के आए और पूछा आयशा कितना बचा? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह एक कटोरे में चंद बोटियां थी, ये बची। हुजूर ने फरमाया ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है, तो बचा वो नहीं है जो तेरी जमीन में लगा है, बचा वो है जो तेरी बहन के आंसू पोंछने में काम आ गया है, बचा वो नहीं है जो तूने अपनी अपनी प्लाट खरीदने में इन्वेस्ट किया है, बचा वो है जो किसी यतीम के आंसू पोंछने में काम आ गया है, बचा वो नहीं है जो तूने अपनी बैंक में जमा करके रखा है, बचा वो है जो तूने मदरसे में लगाया है, जो तूने अल्लाह के घर मस्जिद में लगाया है। और सुन, लोग कहते हैं कब्र में कोई पैसा लेके आज तक नहीं गया, मैं कहता हूं कैसे नहीं गया? बिल्कुल जाते हैं। अल्लाह वाले बाद में जाते हैं, उनका पैसा कब्र में पहले चला जाता है। नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, बहुत पैसा कौन सा बचा है? बताओ कौन सा बचा? वो कितने अमीर अमीर लोग, कितना गरीब है वो इंसान जो अपनी बहनों पे खर्च नहीं करता। नहीं, मान लो दर से तवंगरी, वो सखी है जिसका हो दिल गनी। क्या बात, उसे कोई कैसे अमीर कहे जो अमीर दिल का गरीब है। क्या कहने से। कितने माल वाले मैंने गरीब देखे। माल तो होता है मगर जहनी गरीब होते हैं, जहनी मुफलिस होते हैं, उनके जहन में मुफलिसी होती है। मेरी तरफ देखो, अल्लाह फरमाता है तुम्हें
किस चीज में गाफिल रहे, किस चीज में, अल्हाकुमुत्तकासुर, माल की कसरत, बस माल सुबह शाम रात, फिर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों को मुंह देख लिए। अब आगे सुनो, अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। फिर फरमाता सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। देखो बात एक ही है मगर दो मर्तबा फरमाई अल्लाह ने, यानी हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर फरमाया फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, यानी कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। अब सुम्मा इस्तेमाल होता है दोबारा बात को कहने को। अब अगर अल्लाह ने सुम्मा इस्तेमाल किया है तो डर जाओ। मौला अली से पूछा गया, अल्लाह फरमाता है दो मर्तबा एक ही बात को, इसमें क्या राज है? मौला अली की आंखों में आंसू आए, फरमाया लोगों अल्लाह से डर जाओ। एक मर्तबा कब्र में जानोगे, एक मर्तबा हश्र में जानोगे, एक मर्तबा कब्र में हिसाब दोगे, एक मर्तबा हश्र में। आज कर्जा लेके तो समझते हैं कि देना ही नहीं करते, लेते वक्त तो ऐसे बनते हैं बिल्कुल मजबूर, और दे वक्त रुला देते हैं जिसने दिया था। वो कहता है यार खुदा के वास्ते, ऐसा लगता है इसका इस पे कर्जा है, वो बन जाता है सेठ, तो यार भाई मेरे पैसे दिए थे। जो इस नियत से पैसा लेके नहीं दूंगा तो कर्जा नहीं ले रहा है, चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो? चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है? चोरी। और वो चोर है, इस्लामी हुकूमत में उसके हाथ काटे जाने चाहिए। जो इस नियत से कर्जा ले कि मुझे देना कभी नहीं है। आज कुछ बदबख्तों ने ऐसी बदतमीजी की कि अब जो बेचारा मजबूर है उसे भी लोग कर्जा नहीं देते, क्योंकि वो लोग ने पैसा देना बंद कर दिया। अब बेचारे वो पैसा देते नहीं। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इधर देखो, तवज्जो करो। आपने कभी देखा किसी ऐसे आदमी को नहीं मौत हाल बदलने? मौत हाल बदलने। इधर आप मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। इस वक्त शैतान ये चाहेगा आप मेरी तकलीफ न सुने, क्योंकि इससे आपकी इस्लाह हो सकती है ना। अगर कोई इब्लीस का यहाँ चेला बैठा भी होगा तो वो उसे उठा के ले जाएगा, तू यहाँ क्या कर रहा है, चल मैं तुझे अपने साथ लेके चलता। हाँ, ये लोग जब फेसबुक देखते हैं ना निकल के जा रहे हैं, तो ये 3-3 घंटे देख लेंगे, इनका दिमाग बिल्कुल बिल्कुल उससे सेट है फेसबुक पर, मगर हुजूर की बातें नहीं सुनेंगे। बेचैनी होती है भाई, ये कोई सबके नसीब की बात थोड़ी है। सबके नसीब की है न, कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। और ये एक शेर आपकी नजर है, ये याद आपकी नजर है कि वो सिमट के राह में रह गई, वो मचल के दर से चिपट गई, वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, मौत मुझे भी हाल बदलने नहीं देगी, आपको भी। अगर आप इसी हाल में मरना पसंद करते हैं तो ठीक है, जीते रहिए। आप बेनमाजी मरना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। आप बदनिगाही करते करते मरना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, मौत तो हाल बदलने न तो दिया है न देगी किसी को। और अच्छा सुनो, आप मौत को याद भी नहीं करना चाहते। मौला अली फरमाते हैं तुझे डर लगता है मौत के जिक्र पे, कहता है कोई और बात करो यार, मौत की जिक्र ना करो। तो जब मौत का जिक्र बर्दाश्त नहीं तो मौत कैसे बर्दाश्त करेगा? मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा वो भी मरेगा, जो नहीं याद करेगा वो भी मरेगा, मगर जो याद करेगा आसानी से मरेगा, जो याद नहीं करेगा परेशानी से मरेगा, सख्ती से मरेगा। अच्छा, इस तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, कभी मौत किसी को हाल बदलने नहीं देती। 22 साल का नौजवान दिल्ली में और 6-6 घंटे वर्जिश करता है, 6 एप्स हैं उसके, बेहतरीन उसका वर्जिशी जिस्म है, बेहतरीन बॉडी है उसकी, अल्लाह अकबर। और फिल्म देखकर, और वो जिम से फिल्म देखने गया, फिल्म देख के बाहर निकला, उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, मुंह में गुटखा डाला, एक गंदी घटिया किस्म की फिल्म तो होती घटिया है, मगर इसने घटिया में से भी कोई घटिया फिल्म देखी, और बैठा बाइक पर, और बाइक पे बैठने के बाद ये चल दिया, और चलने के बाद इसको ये लगता था मैं फिर अपने घर पहुंच जाऊंगा, फिर एसी रूम में से फिर पहुंच जाऊंगा, एसी हॉल में से निकल के एसी रूम के अंदर, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसकी मौत ने इसको इतनी भी मोहलत न दी कि ये बाइक रोक लेता, इसको इतनी भी मोहलत नहीं दी मुंह का गुटखा थूक देता। साइलेंट अटैक आया, इतना खतरनाक कि 1-2 मिनट के अंदर ये बाइक पे से नीचे गिरा, फिर बाइक गिरी, इसका पूरा चेहरा रगड़ गया रोड में, और पूरा चेहरा फट गया। वो चेहरा जिस पर ये देख लगाता था बेहतरीन तरीके की क्रीम में, एक छोटे से निशान पे इसको फिक्र हो जाती थी, पूरा गुरूर घमंड खत्म। उसको उठाने के बाद लेके चले गए पोस्टमार्टम हाउस में, और अब
पोस्टमार्टम हाउस में क्या होता है, वहां कभी कभी ज्यादा मुर्दे थे तो उस दिन ज्यादा मुर्दे होते हैं, कभी कभी ज्यादा मुर्दे होते हैं तो उस दिन ज्यादा मुर्दे थे। इसको लाइन में लगा दिया गया। अब इसकी यहीं से दुर्गत शुरू हो गई, नाक में से इसकी चल रही है कि मक्खियां और मुंह की तरफ से आती हैं, मुंह से घुसती हैं तो नाक की तरफ से आती हैं। कोई दूर है, कोई सारा घमंड, सारा गुरूर, सारा एटीट्यूड, सारा नक्शेबाजी सब निकाल दी, मौत ने सब खत्म कर दिया। अब इसको क्या किया जा रहा है, पहले सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, मर्द मरे, औरत मरे, बच्चा मरे, अननेचुरल मौत जो भी मरता है उसकी जांच के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसके पीएम के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए इसको पूरे कपड़े को उतार दिया जाता है। और फिर इसके पहले क्या करते थे, छेनी और हथौड़ी थी उनके पास, उससे काटते थे, मगर अब वो अपडेट हो गए और लगाते हैं कैलेंडर यहाँ लगाएंगे, कर्र से पूरा ये फाड़ देते हैं और ये निकालने के बाद फिर ये फाड़ेंगे पूरा, कर्र से पूरा, ये पूरा फाड़ने के बाद अल्लाह अकबर, उसके अंदर से पूरी पसलियां काट देते हैं, फिर वो लगाते हैं अल्लाह अकबर, उसमें टांके लगाते हैं। और उसमें टांके कैसे लगाते हैं कि उसके अंदर मोटी सी सुई है, लगाते हैं बाहर, अंदर कट 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 कट, पूरा तार लगाया और उसके बाद सर में अंदर घुसा और उसमें लगाया, अल्लाह अकबर, सर में पानी जमा होता है क्या, ये सब चेक करते हैं, उसके बाद काली पन्नी में लपेट के भेज देते हैं। मैंने 2018 में अपने एक नौजवान पड़ोसी को गुस्ल दिया था, उसके सर पे मैंने नीचे हाथ डाला तो उसके जो सर था उसके अंदर सफेद हड्डी थी, वो मेरी उंगली पे लगी और मेरी उंगली के अंदर से खून निकलने लगा। मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्या आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल के लिए गस्साल आता है। अच्छा, जब गुस्ल के लिए मुर्दा रखा होता है तो जिनके लिए वो जीता है ना, वो तो उसे हाथ भी नहीं लगाते, बल्कि उसकी अंगूठी भी उतार लेंगे, घड़ी भी उतार लेंगे, कपड़े भी उतार लेंगे और फिर वो उनके लिए टरोना बन गया। यही इमाम साहब कभी कोई नेक होते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, या फिर कोई नहलाने वाला आगे जब आता है, गस्ल देने वाला गस्साल, तो मुर्दा कहता है मेरा हाथ आराम से उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब लेकर के चलते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो कहता है मुर्दा, ओ मुझे दफन करने ले जाने वालों, जरा मुझे हल्के हल्के लेके चलो, तुम्हारे पाँव के उठाने से मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारे पाँव के उठाने से मुझे तकलीफ होती है। क्या अजीब बात मैं भी करने लगा हूँ कि ये जो तकरीर कर रहा है इस पर भी गुस्ल की कैफियत गुजरनी है और ये जो सुन रहे हैं सब पर गुजरनी है, मगर अफसोस तो ये है कि ना मैं उस तरह से तकरीर कर पा रहा हूँ जिस तरह से मुझे करनी चाहिए थी, ना आप उस तरह से सुन रहे हैं मौत का जिक्र। आप गौर तो करें, कोई फरार का रास्ता है, कोई फरार का रास्ता है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए। मेरी बहनें सुने, उन्होंने कहा ऐ मेरी अम्मी, तुझे देखने का दिल करता है, जमाना हुआ अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तू कहे तो तुझे अंदर से निकालूं। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा ना। मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझको अभी तक हो रहा है। सैयदा मरियम के कदमों की धोबन नहीं हो सकते हम लोग। हुजूर फरमाते मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। अगर 2-3 किताबें पढ़ने के बाद आपको घमंड और गुरूर हो गया है, थोड़ी बहुत लुगत आ गई है, तो जरा ये रिवायत सुन लीजिए। सैयदना हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है और वो सहाबी रसूल है, बुजुर्ग है, कभी रंग पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला। किसी ने कहा कभी होश में, कभी बेहोश। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे हैं? नहीं 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 नहीं, कहने लगे ये बात नहीं है, बात ये है मेरे आका फरमाते हैं कि जब मरने वाला मरता है तो उसे खबर हो जाती है कि उसे जहन्नम में ले जाया जा रहा है या जन्नत में, उसके बारे में फैसला हो जाता है। तो मैं अपने मालिक से कह रहा हूँ, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मगर मौत का ये आखिरी वक्त है, मेरे करीम मेरी सफेद गाड़ी पर रहम करना और परवरदिगार मुझे ईमान पे मौत अता करना, मुझे जहन्नम से बचाना मेरे परवरदिगार। अल्लाह अकबर। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि दिन रात सफर में रहता हूँ, अपने मालिक से ये दुआ करता हूँ, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीम, वो पोस्टमार्टम की भयानक मौत से बचाना और मदीने में अपने महबूब के रोजे के करीब कहीं मौत अता फरमाना। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा
तेरा। अर्ज करने का मतलब ये, उसका जनाजा उठ गया जवान का, पहुंचा उसके घर, माँ रोई है मेरे लाल। अच्छा माएँ तो रोती हैं, बहनें भी हाल बुरा हो गया, वहां उसके भाइयों का भी हाल बुरा हो गया, बाप के भी कमर टूट गई, मगर सबका हाल एक जैसा नहीं होता। जितने बीच में आग लगती है उतना ही बीज गर्म होता है। अल्लाह अकबर। अब लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कब दफन करोगे? कोई ऐसा है नहीं जो उसको ये नहीं कह रहा है कि 10 मिनट रोक ले रिश्तेदार, कब दफन? हमारी दुकानें बंद हैं, हम बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी देर हो गई, बड़ी देर में लाश आई, जल्दी जल्दी जल्दी, रिश्तेदार जल्दी, सब जल्दी जल्दी जल्दी। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था मैं, और अबू लहब बनी नज्जार की तरफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस, कहते हैं हुजूर की ऊँटनी बेकरार हो गई। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या बात है? सरकार की आंखों में आंसू। सरकार ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता, बताता नहीं बल्कि दिखाता कि कब्र कैसे दबोचती है अपने मुर्दे को, और जब दबोचती है तो कैसा वो चीखता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस मुर्दे की चीख की आवाज से मेरी ये ऊँटनी बेकरार हो रही है। अल्लाह अकबर। मेरे कहने का मतलब यह है, एक जमींदार को दफन किया गया, जब उसकी कब्र खोदी गई तो सामने बिच्छू थे, अब बिच्छू को बंद कर दी गई कब्र, दूसरी कब्र खोदी गई, वहां भी बिच्छू, तीसरी कब्र खोदी गई, वहां भी बिच्छू। उलमा से जो है वो उलमा से राब्ता किया गया, तो कहा कि एक जगह और खोद के देखो। उन्होंने खोदा तो फिर वहां भी बिच्छू, फिर एक जगह और उलमा ने कहा अब ये बिच्छू नहीं है, तुम अगर 100 कब्रें खोदोगे तब भी ये निकलेंगे, ये अल्लाह का अजाब है, ये दफन होने से पहले शुरू हो गया है। अब उसको बिच्छुओं के अंदर रख के ऐसे ही जैसे ही उसको अंदर रखा गया, एकदम बिच्छू पूरे कफन पे ऊपर से मिट्टी डाल के लोग आ गए। मेरे भाई उसका जनाजा उठा, चीख और चिल्ला और पुकार और शोर के अंदाज में, मगर कौन इसको समझा है, कौन इससे डरता है? ऐसे जनाजे रोज उठते रहते हैं मेरे भाई, रोज ही तो उठते हैं, कौन डरता है? एक मोहल्ले से कोई ऐसा मोहल्ला है जहां से जनाजा नहीं निकला, फिर भी लोग क्यों गुनाह करते हैं? मेरी तरफ देखें, उसको दफन करके लोग लौटने लगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब लौटते हैं तो वो कहते हैं मेरे यारों कुछ रातें तो कुछ मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारो, कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजार, मगर जब कोई नहीं रुकता, मेरी बात तरफ देख मेरे भाई, वो नौजवान जो फिल्म देख के मरा था, गंदी आंखें लेके, जब उसकी कब्र में हुजूर आए होंगे, तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखने की हिम्मत की होगी, जिन आंखों से वो गंदी फिल्म देख के मरा था। क्योंकि हमारी आंखें तो बर्बाद कर दी है, हमारे मोबाइल ने, हमारे इंस्टाग्राम ने, हमारे फेसबुक ने, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, और कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है, ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूच तैयार है। ये बात बता मेरे भाई, इन आंखों से कैसे अल्लाह का दीदार करेगा? जिन आंखों से कोई ऐसा एक भी वीडियो आज तक प्ले नहीं हुआ जिस वीडियो को तेरे अल्लाह के इल्म में ना हो, तेरी कोई ऐसी कोई वीडियो, कोई ऐसा इंस्टाग्राम का तस्वीर ऐसी नहीं जिसको तेरे रब ने देख न लिया हो। एक सवाल का जवाब दे, इतनी मछलियां हैं पूरी दुनिया के समंदरों में, कोई मछलियां गिन सकता है? बोलो कोई मछलियां मगर कोई एक भी ऐसी मछली नहीं कि वो भूखी हो और मेरे रब को उसकी भूख का इल्म ना हो। वो तकरीर सुनने वाले को भी सुन रहा है, देख रहा है, तकरीर करने वाले को भी देख रहा है। मेरी तरफ देख मेरे भाई, कैसे मरना चाहता है नौजवान? ऐसे कि जब लोग तेरे सामने कलमा पढ़े तो तू तुझे कलमा याद ना हो। ए भाई, ए भैया, आपकी जूते मेरे मैं संजीदा होकर आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं इसे बात करता हूँ। जो जो वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज, मेरे दर्द की थी वो दास्तान जिसे तुम हंसी में उड़ा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, कैसे मरना चाहते हैं आप? ऐसे कि लोग आपसे कहें कलमा पढ़ो तो आप, अच्छा जब रूह निकलती है तो क्या हाल होता है मालूम है? ये पूरा जिस्म फाले वाला हो जाता है, ना हाथ उठेंगे,
न पाँव उठेंगे न सर, बस सर देख रहा है और वो फरिश्ता आ रहा है। उधर रिश्तेदार बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रुई में पानी भिगो के फोटो पे लगा रहे हैं। वो पानी पिलाना नहीं चाहते हैं, बस वो चाहते हैं कि मरने वाले का हलक गीला हो जाए। उनको और ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बस इधर बैठे हैं और रूह निकलने वाली है और फरिश्ता आया, तू कह रहे मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मौलत। अब क्या नमाज पढ़ेगा, अब तो टाइम हो गया तेरा एक बार कलमा पढ़ने की, अब हो गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर आज तूने इसको ना समझा, मेरी बात सुन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, कैसे मरना चाहता है। एक आदमी है, मरने वाला है, उसके पास हजरत सईदना जुनैद बगदादी आए हैं, ये उन्हीं का मुरीद है। जुनैद बगदादी गौसुल आजम के परदादा पीर हैं। ये उससे कह रहे हैं, बेटे आपने सूरह यासीन पढ़ा? उसने कहा मुझे कुरान से नफरत है। माज़अल्लाह, सारे लोग कहो माज़अल्लाह, कुरान से नफरत है। आपने फरमाया, तो उसने कहा नफरत है, तो आपने फरमाया माज़अल्लाह। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ी देर ठहर गए, मुरीद था, तो आपने समझाया का कलमा पढ़, का कलमे से नफरत, कुरान से नफरत, मर गया। यहां तक के 40 दिन लगातार जुनैद बगदादी रोते रहे और रोते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा कि उनके मुरीद को जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। आपने पूछा ये तू कौन से गुनाह करता था जो तू बर्बाद हुआ? का हुजूर 3 गुनाह करता था, आपको मालूम नहीं, मगर 3 गुनाह मैं करता था। एक तो मैं नमाज नहीं कभी कभी छोड़ देता था, और दूसरा मेरा गुनाह ये था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पीता था, और तीसरा मेरा गुनाह ये था कि मेरी आंखें गंदी थी, मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था। सरकार, मैं आंखों का गंदा था, आंखों का चोर था, मेरी आंखों में हया नहीं थी, इस वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छीन लिया गया। अब मेरी कोई शफारत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बेईमान हो के मरा हूं, मैं हलाक हो गया। मेरी नमाज छोड़ने की आदत ने मुझे बर्बाद किया, मेरी शराब पीने की आदत ने मुझे बर्बाद किया। हुजूर, मैं बर्बाद हो गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे मरना चाहते हो? ऐसे के लोग कलमा पढ़ाएं तो तुम तो जब कोई हाथ पैर दबता है तो गाली बकते हो, जब कोई परेशानी होती है तो लोग गाली बकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत के वक्त में तुम्हें गाली याद आ जाए? अरे ओ कलमे पे मरने वालों, ओ अल्लाह के, ओ कलमा पढ़ के मरने वालों, तुम सोते वक्त कितना कलमा पढ़ते हो, या उठते हो तो कितना कलमा पढ़ते हो, कितना कलमा पढ़ते हो? और सीरियस नहीं मौत के बारे में। अगर आप ये समझते हो मेरी उम्र नहीं हुई है, तो क्या उम्र है आपकी? अगर आपकी 20 साल है तो 20 साल का मुर्दा कब्रिस्तान में मिलेगा, अगर 15 साल है तो 15 साल का मुर्दा मिलेगा। एक दिन के बच्चे से लेकर के, एक दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल तक के लोग मिलेंगे। 50 साल के जिस भी उम्र के हो, तुम्हें सोचना चाहिए कि दुनिया में तुम आए थे इम्तिहान देने के लिए, मगर ये क्या दुनियादारी तुमने शुरू कर दी। ना मेरी बहनें कोई कलमा पढ़े, ना ये नमाज पढ़े, ना मर्द नमाज पढ़े, और समझते हैं कि ईमान पे मरोगे। बहुत कठिन है ये मामला, आखिरत आसान नहीं। अल्लाहु अकबर। एक काबे में एक नौजवान रो रहा है, उसके रोने से लोगों ने तवाफ करना बंद कर दिया। मालूम है वो क्या कहते थे नौजवान? वो कहते थे, मालिक मुझे माफ कर दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। लोगों ने कहा, या अल्लाह पहले इसे माफ कर, हम बाद में तवाफ करेंगे। जब उन्होंने अपना चेहरा उठाया तो लोग चीख मार के रोए। वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम थे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी तरफ देखिए। आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे मरना चाहते हैं आप? मेरी तरफ देखें। एक बरेली में बुजुर्ग हैं, 92 साल की उम्र है, बिल्कुल नहीं पुलागर, और बिल्कुल इंतकाल का वक्त है। और उन्होंने फिर फरमाया, उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ी, और मगरिब की नमाज पढ़ के अल्लाहु अकबर, वो गशी तारी हो गई। और उसके बाद जब उनकी आंख खुली तो रात के 12 बजे थे। रात के 12 बजे उनकी आंख खुली तो कहा, क्या मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी है? जी हुजूर, आपने मगरिब की तो पढ़ ली, मगर इशा की नहीं पढ़ी है। कहते ठीक है, मुझे वुजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, कहा मुझे खड़ा करो, हुजूर गिर जाएंगे, बैठ के नमाज पढ़ ले। पर मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? फिर कहा कि जल्दी से मुझे खड़ा करो। खड़ा करते लोग डर रहे हैं, इधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो ये गिर जाए। हिम्मत से खड़े तो हुए हैं, मगर जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा है, न जाने कहां से ताकत आ गई। आराम से रुकू, आराम से वुजू, आराम से कयाम, आराम से सजदा। पूरी नमाज बड़ी आसानी से पढ़ी, पूरी नमाज 40 मिनट अपनी जिंदगी की तकरीबन आखिरी नमाज पढ़ी। उसके बाद लेट गए और कहा, लोगों, तुम में से मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो, मैं दुनिया से जाने वाला हूं। शेख सादी ने कहा था कि जब तू आया था दुनिया में तो लोग मुस्कुरा रहे थे और तू रो रहा था, मगर जाए तो ये हाल करके जाना कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग रो रहे
رہے ہو. اس بزرگ نے کہا لوگوں پڑھو کلمہ. اب سارے لوگ کلمہ پڑھے, ایک بار, دو بار, تین بار, تیسری بار میں جیسی کلمہ پورا ہوا ہے, بزرگ یہ گئے اور وہ گئے, چہرہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا, مگر دنیا کو بتا کے گئے میں وہ محمد کا غلام ہوں جسے کسی دوسرے نے کلمہ یاد نہیں دلایا, بلکہ میں تو لوگوں کو بھولے ہوا کو کلمہ یاد دلا کے جا رہا ہوں. اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا. اسی نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مفتی اعظم ہند, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی شہزادہ پیر سید شباب میاں صاحب قبلہ. میں اپنے 15 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں تقریر. کتنے سال کا؟ جو انتظامیہ ہوتے ہیں وہ انتظام کرنے کے معاملے میں ہی نظام بگاڑ دیتے ہیں. اچھی خاصی تقریر ہو رہی تھی, ادھر دیکھیں گے, ادھر جائیں گے, ادھر جائیں گے, وہ تقریر کرنے والے کا دماغ ہو جاتا ہے منتشر. وہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے ٹھیک سے تقریر ہو نہیں رہی ہے تو ختم کر. کیونکہ لوگ ایسے اٹھ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں میں کہاں سے اٹھا. امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. تو مریدوں نے جب پڑھا لی تو کیا ہوا کہ میرے کرتے میں دیکھو تو 6 جگہ بچھو کاٹ چکا تھا. مدینے میں پڑھا رہے تھے, مدینے میں ان کا مزار ہے, اور 7ویں جگہ کاٹنے والا تھا. لوگوں نے بچھو مارا, کہا حضور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور کی حدیث سنا رہا تھا, میرا دل نے کہا کہ جان چلی جائے مگر میرے سرکار کی حدیث تو پوری کروں گا نا. اب کہیں کچھ ملتا ہے, سمجھ رہے کیسے مرنا چاہتے. آپ کے یہاں میں ڈسٹرب بہت زیادہ ہو رہا ہوں مگر پھر بھی تقریر کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں پھر بھی, کیونکہ میرے ہٹنے کے بعد پھر آپ کچھ کر نہیں پاؤ گے. اگر میں ہٹ گیا نا تو یہ جلسہ یہاں سے یہیں سے ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی نہیں آپ کو؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سنیں. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مگر کچھ ایسے نا, کچھ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے ابلیس کا, تو وہ اپنے اثر کو ظاہر کرتے ہیں. یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. یہ بتاؤ ایسے کام میں کون رکھنا پیدا کرے گا؟ کون کرے گا؟ ابلیس کی صورت تھوڑی دیکھی کسی نے بھی. وہ تو کسی کے اندر بھی شرارت پیدا کر سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو, وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں بات شروع میں ختم کرتا ہوں. کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کی آپ اسٹیٹس دیکھیں, اپنی بہن کا ہی اسٹیٹس لگا دیا, بیٹی کا ہی لگا دیا. تو وہ جاہل کو یہ نہیں پتا کہ جتنے تیرے موبائل میں لوگوں کے نمبر سیو ہیں وہ سب تیری بہن کو دیکھ لیں گے. بیوی کا ہی لگا دیا. مسلمان لڑکیوں کو دیکھو, عورتوں کو, ہماری شادیاں دیکھو, لگتا ہی نہیں ایسے لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. یہ آج جلسے میں لگ رہا ہے سارے ہی اچھے والے مسلمان بیٹھے ہیں, بالکل ایک دم دین, وہی 1400 سال والے مسلمان لگ رہے ہیں سالے. اب جیسی سارے یہ جب جائیں گے شادیوں میں پھر پتا چلے گا کون کتنا بڑا مسلمان ہے. کچھ ملا جی لوگ تو اپنی ٹوپی بھی اتار کے خالی ڈائری ظاہر کرتے ہیں, یعنی حالات ان لوگ ایسے خراب ہیں. مگر سنو, یہ تو ان لوگوں کے کمزور ایمان والوں کا معاملہ ہے. انہوں نے دیکھا فیشن والی شادی ہو رہی ہے تو داڑھی ہٹا دو, داڑھی رکھا لو, خالی ٹوپی ہٹا دو اور جینس پینٹ پہن کے جاؤ, لوگوں کو لگے میں بھی ذرا ماڈرن ہوں. اور میاں اچھی نیک عورتیں جو ویسے پردہ کرتی ہیں وہ بھی اتار دیتی ہیں. مگر ان شادیوں میں بھی 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ بھی آتا ہے جو پورا اسلامی لباس پہن کے آتا ہے, اور ایک عورت وہ بھی آتی ہے جو پورے اسلامی پردے میں آتی ہے. یہ ان سارے لوگوں سے افضل ہوتی ہے اور دنیا کو بتاتی ہے کہ محمد کے غلام ماحول دیکھ کے بات نہیں بدلتے بلکہ جانے کے بعد ماحول کو ہی بدل دیتے ہیں. واہ 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 واہ, حق ہے, کیا بات ہے, واہ واہ, بہت اچھا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اچھا آپ, شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے میرے بھائی, اللہ آپ کو مدینہ دکھائے میرا مالک, بہت شکریہ آپ کا. حسن بھائی ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ سب لوگوں سے, اس زمانے میں آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ایمان پہ مرو, کائے پہ, ایمان, کلمے پہ پڑھو مرو, تو سوتے وقت کلمہ پڑھ کے سویا کرو.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और कुछ नहीं, मोबाइल दूर रख के सो, ऐसा ना हो कि गंदी फिल्म देख के तुम सोए थे और ऐसी मर जाओ, अल्लाह। ऐसा ना हो कि गंदा शॉट देख के तुम मरे थे और ऐसी, बल्कि मोबाइल ऐसे दूर रख दो और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर हुजूर का नाम लो मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लो, ताकि दुरूद भी हो जाए, कलमा भी हो जाए, और फिर ये शेर तुम पे सादिक आ जाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। अब ये तो नहीं कहा मुफ्ती आजम हिंद सरकार ने मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम भी, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं तो जाता मुझे मेरी सजा। सरकार ने जाने मैं आपसे अर्ज करता हूं, मुसलमानों की शादियां देख के लगता ही नहीं मुसलमानों की शादियां हैं? सही बात है। नौजवान अपनी बहन बेटी को जब सजा सवार के लेके जाता है, इधर देखो कितने शोर है। जब कोई अपनी बीवी को, तो बेशऊर तो होता ही है, बीवी को सजा सवार के शादी में लेके जाता है, तो वो ये ऐलान कर रहा होता है कि मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखने जा रहा हूं, तो बदले में अपनी बीबी, अपनी बेटी, अपनी बहन लेके जा रहा हूं। थोड़ी सी सख्त है ना? भाई देखो, एक दो लोग शैतान हैं तो आप इतने लोग बैठे हो, एक आदमी जाओ और इसको हटा दो, भाई कौन आदमी है ये? और पर्दे के उस तरफ भी है ये। अल्लाह ताला इसे इंसान बनाए, दुआ करो, आप भी दुआ करो, मैं भी दुआ करूं। आप दिल लग रहा है, आप लोगों का नहीं लग रहा है? और बोलूं, शादी कौन सी इस्लामी होती है? इस्लामी शादी तो वो है जिसमें औरतें पर्दे में आए। इस्लामी शादी तो वो है जिसमें औरतों का इंतजाम अलग हो, मर्दों का इंतजाम अलग। इस्लामी शादी तो वो है जिसमें दुनिया के पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, तो जिसके यहाँ शादी हो वो कम से कम 100 अच्छे किस्म के मोटे दुपट्टों का भी इंतजाम रखे और ओढ़ने का भी, चादरों का। जैसे ही कोई औरत बेपर्दा आए, सामने एक चादर कर दी जाए, लो ये पहन लो, वो कहे क्यों? इस वजह से ये किसी यहूदी की शादी नहीं है, बल्कि आमना के लाल के गुलाम की शादियां। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। ऐसा कर सकते हो आप? देखो, आप मेरी बात सुनो, अगर ऐसा नहीं, अच्छा ये शादी आज के जमाने का हाल ये चल रहा है कि कितनी कुछ भी हो जाए, मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में चले जाएं, इस जहेज की लानत से निकलने के लिए मुसलमान तैयार। जो तकरीर कर रहे हैं ना कुछ लोग, जहेज के खिलाफ तकरीर करते थे, उन्होंने अपने जहेज में ही कार ली। कितना तजाद है। इतना तजाद है आज के जमाने में। वो नौजवान काबिले फख्र है, मैं उसका हाथ चूम सकता हूं इस महफिल में यहाँ पे। अगर कोई ऐसा नौजवान हो जो ये ऐलान करे इस पूरी महफिल में कि मैं जब शादी करूंगा तो बिना जहेज के, बगैर किसी ताम झाम के, बगैर किसी दुनियावी इंतजाम के, सिर्फ सुन्नत के पैराए में अपनी शादी करूंगा। जब बाप उससे पूछे क्यों, क्या इस वजह से कि मुझे किसी से नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बरेली के इमाम ने ये फरमाया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत शहजादा पीर सैयद शबात मियां साहिब किबला। मगर चूंकि जहन में भिखारीपन है ना, भिखारी है ना, जमींदार नहीं है, वो भिखारी है, वो मालदार नहीं है, वो खटिया है जो दूसरे के घर पे जाकर के जहेज की मांग करे। वो इज्जत के लायक नहीं है, जिल्लत के लायक है। हक है, बेशक। जिसे गरीब की लड़की के, आज आप देखो मुसलमानों की शादी है, लंबा खाना उसमें चल रहे हैं मुसलमान। सही बात है। एक हमारी शादियां हैं, मुसलमान लड़कियां आधी आस्तीन के कपड़ों में, फिटिंग के लिबास में, अल्लाह, ये मुसलमानों। और एक बात सुनो, मैं बीच में भूल ना जाऊं तो कह रहा हूं ये बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला। बैठे रहे सारे लोग, स्टेज वाले बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप लोग।
بیٹھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب شاعر اسلام عوام بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناخواں اور شاعر جناب قاری محمد علی فیضی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اجازت ہے بھائی، اب کمیٹی والوں کوئی آپ لوگ ادھر پھڑپڑ ہو گے تو نہیں؟ اب آپ کی جو چھٹی حصے بیدار تو نہیں رہے گی تو میں اپنی بات کروں. اب تو یہ بھی آ گئے نا، اب تو کچھ نہیں آنا ہے. مسلمانوں کی شادیاں بات کر رہا ہیں. اتنی مسلمان لڑکیاں ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی. یہ مسلمان لڑکیاں ہیں جو غیر مسلموں کی بائکوں پہ بیٹھ کے ان کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں. یہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں. اور ایک بات میں کہہ رہا تو بھول نہ جاؤں تو پھر بھول جاتا. ابھی ایسا ہاتھ جو اپنی 5 اور 6 سال کی بچی کو جینز ٹاپ نہ پہناؤ. نہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں بڑے ہو کے اسلامی لباس پہننے نہیں دے گی. جو آج پہنا رہے ہو وہی کل پہنے گی. یہ میری بہنوں کے لیے پیغام ہے. قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دو گی؟ اما عائشہ فرماتی ایک عورت نے صرف اور صرف مردوں کا جوتا پہن لیا تھا، حضور نے اس پہ لعنت فرمائی. میری بہنوں کل قیامت کے دن کس کے پاس جاؤ گی اپنی گناہوں کی سفارش کروانے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جینس خرید کے پہنانے والے گنہگار ہیں. کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو. کبھی تو سمجھو کہ اگر یہ بچیاں آج انگریزی لباس پہنیں گی تو کل تمہاری نسلوں میں دین نہیں رہے گا. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہاتھ جوڑ رہا ہوں تم سے. 10 سال کی ایک بچی کو میں نے سمجھایا تھا، اس کے باپ سے کہا تھا تمہاری بیٹی جینس پہن رہی ہے، آج سے 15 سال پہلے تقریبا. اس نے کہا آپ اپنا کام کرو، میری چھوٹی بیٹی پہ آپ اعتراض کرتے ہو. ناراض ہو گیا. اس کے بعد میں نے سنا وہی آدمی تھانے میں تھا اور اپنی بیٹی کے سامنے اپنی ٹوپی رکھ کے کہتا تھا میری عزت بچا لے، وہ غیر ہے، ہمارے مذہب کا نہیں ہے. وہ کہہ رہی تھی اب تو میں بہت آگے آ گئی، تجھے جانتی بھی نہیں بوڑھے، تو ہے کون، بھاگ جا یہاں سے، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی، اس کے ساتھ ہی. پھر رو رہا تھا. اب رونے کا کیا فائدہ، اب تو چڑیا چگ گئی کھیت. اب کیا معاملہ ہے، اب تو جو بربادی ہونی تھی ہو گئی. تو نے بچپن میں نہیں سمجھایا اسے صرف کھانا پلانا تجھے ضروری تھا یا کپڑے ضروری تھے؟ اسے دین دینا ضروری تھا جو تو نے دین دیا نہیں. اقبال کہتا ہے کتنے خوبصورت گھر بناؤ، ذرا دھیان سے سننا، کتنے ہی خوبصورت گھر بنا لو، کیسے ہی آسائش کر لو اس میں، اور کیسے ہی اسے آراستہ و پیراستہ کر لو، کیسے ہی مزین و ڈیکوریٹ کر لو، مگر وہ کہتے ہیں وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا. کیوں؟ چونکہ گھر بنتا ہے عورت سے، اور عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. جلدی بولو ہیں. اللہ اکبر. یہ مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ جو ناچ رہی ہیں ٹک ٹاک پر، یہ انسٹاگرام پر ریل بنانے والی ہیں، یہ مسلمان لڑکیاں ہیں. ان کو آپ مسلمان کہیں گے؟ اگر ان کو مسلمان کہیں گے تو فیس بک پہ ویوز پانے کے لیے اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی یہ جو مسلمانی اسلامی نام رکھے تو یہ مسلمان اسے کہیں گے، تو پھر وہ مسلمان کون ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں ہر تقریر میں یہ بات کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، مگر پھر بھی یہ وصیت میں کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری مرنے کے بعد میری قبر میں تختے لگانے سے پہلے میرے سینے پر اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے ایک کا جوتا مل جائے تو میرے سینے پہ ضرور رکھ دیا جائے، تاکہ میرا رب میرے گناہوں کو بخش دے، میرے خطاؤں کو معاف کر دے. کون بچی جس نے یہ کہا کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں؟ کسی نے کہا برقع اوڑھ کے تو میری بہنوں کوئی نہیں سوتا. آپ کی سوتی ہو کہ جب بم گراتا ہے نا اسرائیل تو اوپر سے جب بم گرتا ہے تو گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ملبے میں سے نکلتی ہیں لاشیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں اے اللہ کے رسول، ہمارے بچے 25,000 بچے جن کی عمریں 5 اور 10 سال کے بیچ تھیں، 1 سے 5 سال تک تھیں، وہ سارے بچے بھوک سے مرے، انہیں کھانے نہیں ملے. ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملے، ہم بھوکے رہے، ہم نے بھوکی زندگی گزاری. جب ہم روزے رکھ کے کھانے کی طرف بھاگے تو پھر ہم پہ بم مار دیے گئے. مگر اللہ کے رسول ایک بھی عورت نے کسی یہودی کا ہاتھ نہیں پکڑا
اور یہ نہیں کہا کہ تو میرا مذہب بدلوا لے اور مجھے تو یہودن بنا لے، بس تو مجھے میری جان بچا لے. نہیں نہیں، ساری بچیاں دنیا سے یہ کہتے کہتے چلی گئیں، 60-70 ہزار مرد و زن یہ کہتے ہوئے چلے گئے، یا رسول اللہ جب تک جان رہے گی مسجد اقصی پر قربان رہے گی. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ آپ نہیں چاہتے کہ میرے آقا کی امت حسین ہو، خوبصورت ہو، میرے آقا کی امت پھلے پھولے، میرے آقا کی امت میں نمازی پیدا ہو؟ آپ نہیں چاہتے کہ کیا میرے آقا کی امت میں اچھی بچیاں پیدا ہوں جو شریف ہوں، حیا والی ہوں؟ تو یاد رکھو، ان حیا والیوں کے پیدا کرنے کے لیے تم کو بمبئی کی عورتوں کے ناٹک بند کرانے ہوں گے، تم کو کراچی کی عورتوں واہ کے واہ واہ ناٹک واہ گھر میں جو چل رہے ہیں بند کرانے ہوں گے، واہ واہ، کیونکہ اگر ان کے ناٹک کی طرح دیکھیں گی تو انہی کی طرح بےہودہ بن جائیں گی. ان سب کو سیدہ فاطمہ کی پوری زندگی پڑھانی ہوگی، ان کو خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پڑھانی ہوگی، ان کو امی عائشہ صدیقہ کی زندگی پڑھانی ہوگی، تاکہ جب یہ بڑی ہو تو ان کے گھر میں بھی بچہ کوئی عام پیدا نہ ہو بلکہ غلام رسول پیدا ہو. آہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، شہزادہ پیر سید شباب میاں صاحب قبلہ. بہترین عورت کون ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے بہترین عورت کون ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بہترین عورت ہے جو میاں یہ مجھے تصدیق کرنے دو، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو، میں آپ سے بہترین عورت آپ کی نظر میں کون ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے، بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ بہترین عورت کون ہے؟ کون ہے جو نماز؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے مسجد میں، یا رسول اللہ جو نماز پڑھے، اور میں نماز بھی وہ پڑھتی ہے مگر میرے مقصد کو آپ نہیں پہنچے. یا رسول اللہ جو پردہ کرے، اور میں پردہ بھی وہ کرتی ہے مگر میرے مقصد کو نہیں پہنچے. جلدی بولو. جو شوہر کی اطاعت کرے، صحابی نے عرض کی، حضور نے فرمایا نہیں میرے مقصد کو. میری طرف دیکھو، زور سے بولو، کیا نہیں پہنچے میرے مقصد کو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرے دماغ میں بھی ایسی باتیں تھی، مطلب اسی طرح کی باتیں تھی، تو میں نے کچھ نہیں کہا. میرا گھر بالکل برابر میں تھا. میں اپنے گھر گیا، میری بیوی فاطمہ کوئی کام کر رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا فاطمہ آپ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ تو مسکرا کے بولی آپ باب العلم ہیں، آپ بتائیں کہ کون ہے؟ تو میں نے کہا نہیں نہیں، آپ سیدۃ النساء ہیں، آپ فرمائیں. تو کہتے ہیں نبی کی بیٹی نے مسکرا کے کہا خیر النساء وہ ہے جسے نہ کوئی غیر مرد دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. اللہ اکبر. حضرت علی گئے، جا کے عرض کرتے ہیں مجمع میں، یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ ہاں علی بولو. یا رسول اللہ خیر النساء وہ ہے جو نہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اسے دیکھے. اب میرے آقا مسکرائے، فرمایا علی بات تیری بالکل سچ ہے مگر یہ تیری بات نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. کرم کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی تو میں اپنی دلہن کو دیکھ کے رونے لگا. اندر کمرے میں گیا نا تو بیوی کو دیکھ کے رویا. جب بیوی کو دیکھ کے جب کوئی دلہا روئے گا تو بیوی کو تو ٹینشن ہوگی نا. تو حضرت علی کہتے ہیں میری بیوی نے مجھ سے کہا آپ روتے کیوں؟ کیا آپ کو یہ شادی پسند نہ تھی؟ اور سنو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج تک نہ تو زمین نے نہ آسمان نے اتنا حسین جوڑا کسی کا نہیں ہے نبیوں کے بعد جتنا جوڑا علی اور فاطمہ کا حسین ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے رونا اس بات کا ہے کہ اللہ نے کتنا عظیم بنایا آپ، کتنی بلند ہیں آپ. حضور نے کیا آپ کی تربیت فرمائی کہ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے، میری بہنیں سنیں اور آپ بھی، تو اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک جوڑی نئے کپڑے وہ پہن لے. میں دیکھ رہا ہوں آپ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہیں، مگر جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں آپ کے چہرے پہ کوئی شکر نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں. جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں اس میں سب طرف احمد لگے ہیں اور آپ کو کوئی افسوس نہیں، آپ کے چہرے پہ کوئی افسوس نہیں. کہتے ہیں وہ آگے بڑھی
बड़े बाप की बड़ी बेटी मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया मेरे सरताज बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता मेरी बेटी, अल्लाह तो सजदे से राजी होता है। आज आप सबसे पूछता हूँ कयामत के दिन किसका मुंह देखोगे बोलो? अगर यही हाल रहा मेरी बहनों और बेटियों का, सही आदमी जब शादियों में जाने से कतराने लगे और मेरी बेटियां बहनें और वो दुपट्टा तक उनको नसीब नहीं, चेहरों से जिस्मों से टाइट लिबास पहन रही हैं। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है और रो रही है। अस्मा बिनते उमैस कहती मैंने कहा कि हुजूर की बेटी को मौत से डर है। अच्छा उम्र कितनी गुजरी है? 26 या 27 साल तकरीबन, बस इससे ज्यादा नहीं। और उनको क्या गम था? बीमारी नहीं, हुजूर के गम में गई। 6 महीने के बाद अपने अब्बा के विसाल का गम बर्दाश्त न कर सकी और चली गई। और जाने से पहले रो रही थी तो पूछा आप रोती क्यों हैं? क्या मौत का डर है? कहा नहीं, मैंने जीते जी पर्दा किया है। जब इंतकाल के बाद चादर डाल तो जनाजा लेके चलते हैं तो मैयत हिलती है, तो मैं सोच रही हूँ मैंने जीते जी तो पर्दा किया, इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो कहीं किसी को खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी मोटी है। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मेरा इमाम कहता है मेरे नबी की वो शहजादी है जिसके दुपट्टे को कभी आसमान ने नहीं देखा, जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। कौन खैरुल रसूल से है जिसका हमीद, उसकी पेला उस दीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कयामत के दिन वो फातिमा भी होंगी और ये औरतें भी आज के जमाने की होंगी। मेरी बेटियों मुख्तसर वक्त है जिंदगी का, अल्लाह की रजा में गुजारो। तुम कनीज़े फातिमा बन के गुजरो, तभी तो तुम्हारे बच्चे नेक होंगे। जब तुम खुद नेक होगी, जब माँ नेक होती है तभी तो बच्चे नेक। आज तो तुमने कुरान ही पढ़ना बंद कर दिया। पहले माएं अपने बच्चों को कुरान की लोरियां सुनाती, अब तो बीमार हो जाए तो ताबीज लेके जाएगी, मगर कुरान पढ़ के नहीं फूकेगी। एक बात दिल से बताओ, मेरी तरफ देखो, मेरी बहनों को छोड़ो, आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी माँ का बच्चा बीमार हो जाए तो किसी मियाँ का ताबीज ज्यादा काम करेगा या फिर वो खुद कुरान पढ़ के दम करेगी तो ज्यादा काम करेगा? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो यार, बोलो तो। सुभान अल्लाह। बताओ आप, अब तो रेडीमेड दीन चाहिए, बना बनाया उसको वो नहीं चाहिए, कुरान अल्लाह को सारी आवाजों में सबसे पसंद आवाज कुरान पढ़ने वाले की लगती है। रात का वक्त है, इधर देखो, दिल्ली है, क्या है बोलो? दिल्ली है, रात का वक्त है। एक खातून है, उसने, अभी बच्चे अभी बैठेंगे क्या? अभी बैठेंगे? अच्छा ठीक, बिछा दीजिए, बिछा दीजिए, बिछा दीजिए, जल्दी जल्दी बिछा दीजिए। तालिब भाई आप आराम से, आप सबसे अच्छे इंसान हैं मुझे इस इलाके में। सुभान अल्लाह, बहुत मुतहर्रिक इंसान। नहीं कोई बात नहीं, रखो, आप रखो, रखो रखो रखो, तालिब भाई जल्दी रखो, देर ना करो। अभी इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है जी। ए भाई ए, इधर बैठ जाओ। सारे मसाने के कमजोर लोग आपको जलसे में मिलेंगे। आपको एक भी नाच गाने की महफिल में मसाने कमजोर आदमी नहीं है। जितने भी लोगों के मसाने कमजोर हैं ये सारे जलसों में पाए जाते हैं। असल में इनके मसाने के साथ साथ इनके ईमान भी कमजोर होते हैं। वरना ईमान का मजबूत आदमी कहाँ उठता है ऐसी महफिल से? बताओ, उसे पता है यहाँ क्या मिल रहा है। सुभान अल्लाह। मैं इतनी देर में जितनी बार मैं डिस्टर्ब हूँ बहुत तकलीफ कर देता हूँ, मगर इंशाल्लाह मैंने जो कहा था, चूंकि मुझे 1 घंटा और 5 मिनट हुए तकलीफ करते थे, तो मैंने आज रात की नहीं।
मैंने कहा चूंकि भाई मोहम्मद अली फैजी भाई आ रहे हैं तो वो नात पढ़ेंगे, नहीं नहीं वही पढ़ेंगे, इनका पढ़ने का सवाब मुझे मिल जाता ना, इस वजह से मैं पढ़ता हूँ। ये जब पढ़ते हैं तो सवाब मुझे मिल रहा होता है, भाई इनके अमाल का सवाब जो नेक अमाल है वो मुझे, और मेरे जो नेक अमाल है मैं इन्हें भेजता हूँ, और क्या है, मोमिन अदला बदला करता है। लोग ये कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया, मैं कहता हूं पहले बाप बिगड़ता है। समझ है आपकी नहीं? इकबाल कहता है, लोग कहते हैं करबला में हुसैन ने हक अदा किया, क्या कहता है? तो वो कहता है ये बात पूरी नहीं है, इसके दिबाचा इसका इब्तिदाई है, इसका मुकदमा यहाँ से नहीं है। वो कहता है इसकी शुरुआत ये है कि ये बात अधूरी है कि हुसैन ने हक अदा किया, पूरी बात ये है कि पहले अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने बेटे होने का हक अदा किया। माँ अगर अल्लाह वाली हो तो बेटा अल्लाह वाला, बेटी अल्लाह वाली बनती है। बस मेरी आखिरी बात है, इंशाल्लाह इसके बाद मैं अपनी तकलीफ खत्म करूंगा। माँ अगर नेक हो जाए तो क्या सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर माँ और बाप नेक हो जाए, अच्छा एक माँ ने अपने बेटे से कहा नमाज पढ़ने जाओ, अच्छा वो रोज कहती थी, नजरअंदाज करता था, कभी जाता था कभी नहीं जाता था। एक दिन उसने क्या किया कि बच्चे के सर पे मारा बेलन, तो उसका सर फट गया, उठ करके बोला अम्मा जा रहा हूँ, बस अम्मा जा रहा हूँ। फिर वो नमाजी बन गया। जब माँ मरने वाली थी तो बेटे ने पूछा, मेरी माँ तूने मेरा सर फाड़ा था, एक बार ये बता क्यों ऐसा किया था, मुझे आज तक वो दर्द होता है जो तेरी उस लहजे का दर्द होता, तूने मेरा सर फाड़ा था। तो माँ ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, मेरे लाल सर फाड़ा था इस वजह से कि तुझे रोटी बना के पकाना सिर्फ मुझ पे फर्ज नहीं था, बल्कि तुझे नमाजी बनाना फर्ज था मेरे। ये बदायूं से हिजरत करके एक खातून दिल्ली गई है, रात का वक्त है, वो तहज्जुद पढ़ रही है। हसन भाई ये भी रात का ही वक्त है, तहज्जुद पढ़ रही है, रात का वक्त है, और रात में पढ़ते पढ़ते उसके बच्चे की आंख खुल गई, माँ रो रही थी। बच्चा आगे बढ़ा, अम्मा क्यों रोती है? तो माँ ने कहा, मेरे लाल बस इस वजह से कि अभी चुपकली चढ़ी थी उसे हटा दिया। फिर मैंने सोचा कि जब मैं कब्र में जाऊंगी और जब ऊपर से मिट्टी डाल के तख्ते लगा के लोग चले जाएंगे तो फिर एकदम दफन होते ही कीड़े आते हैं मुर्दे की तरफ, तो मैं सोचती हूँ वो कीड़े कैसे हटाऊंगी जो मेरे अंदर तरफ आने लगेंगे। मेरे अम्मा क्या अंदर कब्र में कीड़े आते हैं? हाँ मेरे बेटे आते हैं। तो बेटा चूंकि 8 साल का था रोने लगा। अम्मा ने कहा क्यों रोता है? अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं छोटा हूँ, तो मेरा क्या होगा, मैं मर गया तो माँ ने उससे कोई ये नहीं कहा तू छोटा है मत डर, बल्कि कहा सजदे में जा, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह कब्र के अजाब से तुझे बचाएगा। जैसे ही ये बच्चा सजदे में जाके रोया ना, इसकी माँ भी फूट फूट के रोई, मालिक मेरा बच्चा, ये 8 साल का मेरा लाल, ये यतीम है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, मेरे बेटे को कबूल कर ले मेरे करीम। माँ ऐसी फूट फूट के रोई, मालिक इसका झुक जाना, ये इसका झुकाना मेरा काम था, इसे अपनाना तेरा काम है मालिक, इसे अपना ले, अपना करम कर दे, फजल कर दे, रहम कर दे। रोज माँ ऐसे रोती थी। रोते 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 वक्त गुजरा, एक दिन कुछ महीने बच्चा जवान हो गया, बच्चे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, और फिर उसके बाद माँ का विसाल हुआ। बेटे भी कुछ दिनों के बाद बेटा भी दुनिया से पर्दा कर गया। मगर आज 750 साल गुजर गए तकरीबन। बात जा करके चेक करो, दिल्ली में खोजो, तलाश करो, तो तुम्हें मुगलों की बीवियों के, शहंशाहों की औरतों के, उनकी कनीजों के, तुम्हें बड़ी बड़ी शहजादियों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे। मगर जो रात को रोती थी ना, उसका मजार 3 बीघा जमीन में अकेली की बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। और सुनो, उसके मजार पे हर बुध के दिन हर हफ्ते मेला लगता है। करीब में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें तो मिट गई, ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब मां सजदा करे दिल्ली वाले की, तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन पूरी दिल्ली को इस्लाम का मतलब समझाता है। बादशाह बदलते हैं मगर वो नहीं बदलता। मगर जब मां सजदा करे बरेली वाले की, तो बेटा अहमद रजा बनता है। जब मां सजदा करती है कलियर वाले की, तो बेटा अलाउद्दीन साबिर बनता है। जब मां सजदा करती है मोइनुद्दीन अजमेरी की, तो बेटा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज
ناز بنتا ہے. جب ماں سجدہ کرتی ہے عبد القادر جیلانی کی تو بیٹا غوث الثقلین غوث الاعظم بنتا ہے. اور جب ماں سجدہ کرتی ہے کربلا والے کی تو حسین کربلا میں سر جھکا کے کہتے ہیں میری ماں آپ نے جب سجدہ کیا تھا عشاء کے وقت تو فجر میں اٹھا بھی لیتی تھی, مگر جب حسین سجدہ کرے گا تو سجدہ کرے گا کربلا کے میدان میں, اٹھائے گا قیامت کے میدان میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہید اعظم, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ. واہ واہ واہ, بہت اچھا, زندہ باد زندہ باد. آج بس آپ سے بس آخری باتیں کر رہا ہوں, 2 منٹ. اس میں بھی بات کروں, بچوں کو دیکھتے ہوئے خوش نصیب, بڑی قربانیوں کے بعد یہ بچے اس جگہ پہ آتے ہیں. دین کی تعلیم بڑی مشکل ہے, بہت سخت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بچہ حافظ بنتا ہے تو بڑی مشکل سے بنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں بعمل بنائے, اللہ تعالیٰ ان کے کام عزت میں وسیع میں برکت کرے. بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو بدلو. دیکھو تقریریں سننے سے کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوتا کہ جب آپ عمل نہیں کرتے, اپنی زندگی میں عمل پیدا کرو. ایک عورت تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, ایک آدمی کے پاس آئی کہ میرے بچے بھوکے ہیں, میرا آدمی بیمار ہے, مجھے کچھ دے دے. تو اس نے کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں, تو میرے ساتھ وعدہ کر لے رات کو آنے کا, میں تجھے دے دوں. اس نے کہا میں جسم بیچنے نہیں آئی, اور بچ چلی گئی. مگر بچے جب روئے تو اس قدر روئے کہ گر گئے بچے بھوک کی وجہ سے. تو ماں مجبور ہو گئی, ممتا کی وجہ سے گئی, جا کے بولی جو تیرا دل چاہے وہ کر لینا, فی الحال مجھے دے دے ورنہ میرے بچے مر جائیں گے. کھلا پلا کے آ گئی. رات کا وقت تھا, اس کے کمرے میں لیٹی تھی, یہ آگے گیا, اس کے اوپر ہاتھ لگانے لگا, وہ کانپنے لگی. جیسی ہاتھ ٹچ ہوا ہے ویسی آنکھوں سے آنسو نکلے. اس نے کہا ہوتی کیوں ہے, پیسے نہیں ملے تجھے, میرا موڈ خراب کرتی ہے. لیکن پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں نا تب بھی مجھے اللہ دیکھتا ہے, اور آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا مالک دیکھ رہا ہے. تو اپنے کریم سے, اپنے رحیم سے, اپنے فضل کرنے والے پروردگار سے, یتیموں اور مسکینوں پہ فضل کرنے والے, چھوٹی بات میں بڑا اثر دینے والے اس کریم سے بس یہی عرض کر رہی ہوں, اے بے پناہ طاقتوں والے, اے یتیموں کو مسکینوں کو نوازنے والے, تو گواہ ہے کہ تیری بندی کبھی تیری بندی نے زنا نہیں کیا, پوری زندگی تیری اطاعت میں, تیری فرما برداری میں گزار دی, مگر آج میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو میں زنا کرنے نہ آتی. رونے لگی, اور وہ ایسی روئی کہ اس کے رونے سے اس کا دل بدل گیا. جو ہمیشہ زنا کرتا تھا, آنسو کسی کے ہوتے ہیں, اللہ دل کسی کا دھو دیتا ہے. جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, تو نے میری آنکھیں کھول دی. وہ آدمی بولا یہ پیسے لے, چلی گئی, سجدے میں گرا, بولا مالک ایک رات آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا, میں نے تو کتنی عورتوں کی عزت لوٹ لی, اگر میری طرح کوئی گنہگار نہیں تو تیرے طرح غریب بھی کوئی نہیں. رویا رویا, مالک مجھے معاف کر دے, بہت رویا اور بہت بے تحاشا رویا, کسی سے سک کے رویا, سو گیا. صبح کو جب دروازے پہ دستک ہوئی, کا کون, کا دروازہ کھولو. جیسی سامنے دیکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہ آپ کون, کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگے موسیٰ اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا, میں تو اس علاقے کا سب سے گندا سب سے گھٹیا انسان ہوں, میں تو عزتیں لوٹتا ہوں, مجھے اللہ سلام کیوں بھیجے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے تو نے, کہا ہاں,
رات والی بات بتا کے رونے لگا. رات کتنا رویا تھا کہ میری آنکھوں کے آنسو ڈھلکے تھے, گال تک آ گئے تھے. موسیٰ نے کہا میرے رب نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے موسیٰ جا میرے بندے سے کہنا اس کے رات کے آنسو اللہ نے قبول کر لیے ہیں اور اس کو معاف کر دیا ہے. مجھے معاف کر دیا, ہاں مجھے معاف کر دیا. ایسا کریم ہے وہ. آپ اگر نہیں بھی توبہ کرو گے پھر بھی مرو گے, اور اگر توبہ کرو گے تو تم اچھی موت مرو گے. اگر یہی زندگی رہی نا تو بڑے سخت عذاب دیکھو گے. بڑی منہ ایسا نہ ہو کہ مس ہو جائے موت کے وقت, کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت تمہیں سب مذاق لگنے والی چیزیں تمہاری آنکھیں کھول دیں. واصف علی واصف کہتے ہیں آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے, تو جب موت کے وقت آنکھ کھلتی ہے تو کوئی فائدہ ادھر نہیں ہوتا. بس میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا دل لگا کے مجھے بتاؤ کتنے لوگ تم میں سے ایسے ہو, آپ لوگوں میں سے جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نیچے ہاتھ کرو. جو جان دے سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. نوجوان جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں. جن کے داڑھی چھوٹی ہو یا کٹی ہوئی ہو وہ کھڑے ہو جائیں. جو مدرسے کے بچہ کوئی ہو وہ نہ کھڑا ہو, باقی کھڑے رہیں. آ جاؤ باہر, آ جاؤ, ذرا راستہ دو, راستہ دو, باہر آ جاؤ. نکل ان کو بھی دیکھو, یہ بھی توبہ کرنے والے لوگ, ان کو بھی دیکھنا سوال ہے. آ جاؤ. ہے کوئی اور عاشق رسول جو اس محفل میں نکلے اور کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا اپنے پیارے نبی کے لیے؟ ہے کوئی سنت رسول پہ عمل کرنے والا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی. آپ نے داڑھی کبھی مڈائی ہے؟ بیٹھ جاؤ. اسی وجہ سے قریب بلایا تھا, دیکھ بھی لوں گا کہ کس کی داڑھی ہے. جس نے داڑھی کٹائی ہو یا مڈائی ہو وہ آ جائے. سبحان اللہ. یہ بچہ رو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے آنسو کو قبول فرمائے. بیٹے آپ کی داڑھی ہے, آپ بیٹھ. میں جو بات کہہ رہا ہوں پہلے وہ سمجھ لو. جس کے داڑھی کٹی بھی ہو یا مٹاتا ہو, ایک مٹھی سے کم ہو وہ آ جائے. یہ 4 لوگ ہیں. کوئی 5واں عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ پنجتن پاک کمانے والا آؤ. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا, ابھی کوارے ہو, اور بری لڑکی سے بچنا ہے بگڑی ہوئی, تو داڑھی رکھاؤ ساتھ شادی سے پہلے, کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند. یہ ہو گئے 6. یہ نوجوان رو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل زندہ ہے. روتا وہی ہے جس کے دل پہ زنگ نہ لگی ہو. آ جاؤ بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو, میں آپ سب کا سلام مدینے میں حضور کی بارگاہ میں جا کے کھاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایسے 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 رہو. ابھی آ جاؤ اور مصافحہ کرنا. آ جاؤ, آ جاؤ. اللہ تعالیٰ, ہاں بس 1 منٹ میں کروں گا مصافحہ, ابھی 1 منٹ اور مجھے کرنے دو. اپنی بخشش کے سہارے اور ڈھونڈ رہا ہوں میں, آپ کھڑے رہیے. کوئی اور عاشق رسول ہے اتنی محفل میں؟ کوئی نوجوان ہے ایسا جو کہے زندگی اب تک جو گزری آج سے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاروں گا؟ ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں؟ کھڑے ہو جاؤ. جو بھی حضور کے نام پہ پوری داڑھی رکھائے وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائے. جس کی پوری داڑھی جو رکھائے وہ کھڑا ہو جائے. اچھا میری بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو. جس کے داڑھی چھوٹی ہو یا کٹی ہو, یعنی داڑھی چھوٹی ہو کٹی ہو, یعنی وراٹ کوہلی والی نہیں, مولا علی والی داڑھی رکھانی ہے, چھوٹی والی داڑھی نہیں. کوئی اور ہے 7واں عاشق رسول, پنجتن پاک کا ماننے والا 7واں ہے کوئی جو آج سے پوری داڑھی رکھائے؟ مدرسے کا کوئی بچہ ہو تو نہ کھڑا ہو. جس کے داڑھی کٹی بھی ہو. آپ کٹاتے ہو داڑھی کیا ہے؟ ہاں تو بیٹھ جاؤ بھائی. یہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ایسی داڑھی ہونی چاہیے, ہے نا. اسی وجہ سے مطلب مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ یہ بے وقوف. 6 ہو گئے. کوئی 7واں عاشق رسول ہے؟ 7واں عاشق رسول ہے کوئی؟ بتاؤ. اتنے مسلمانوں میں ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہوا 6 تو ملے. دیکھو میں نے بات بدل دی نہیں. اتنے مسلمانوں میں اللہ کا فضل ہے 6 تو ہیں. اب یہ کہوں گا اتنے لوگوں میں یہ کون سی بات ہے جو میرے حصے کے وہ آ گئے, جو قیامت کے دن میری بخشش کا سہارا بنیں گے وہ آ گئے. باقی تو یہ ہے کہ اگر نمازی نہ آئے تو کیا اذان پڑھنا چھوڑ دے گا مؤذن؟ اگر بھائی نمازیوں کے آنے ثواب ملتا تو پھر تو مؤذن کہاں اذان پڑھتا؟ پھر تو وہ یہ کہتا بھائی میں آج اذان پڑھوں گا, 10 لوگ آ جانا, مجھے 10 نیکی ملیں گی.
ایسا نہیں ہے بھائی، نمازی آئے نہ آئے، اذان پڑھنے والے کو ثواب بالکل ملے گا. ہے کوئی ساتواں عاشق رسول؟ وقت بہت کم ہے میرے پاس، 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گیا مجھے، جلدی سے کوئی عاشق رسول ہے ساتواں سنت رسول کا پابند؟ پیچھے جتنے بھی کھڑے ہیں لوگ، ان میں سے کوئی نہیں ہے ایسا جسے لگتا ہو کہ یہودیوں کے چہرے بنائے پھر رہا ہے، نصرانیوں کے چہرے بنائے پھر رہے ہو؟ یہ چکنے اور خوبصورت چہرے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بتاؤ خوبصورت چہرہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ جس پہ داڑھی ہو یا جس پہ داڑھی مٹی بھی ہو؟ بتاؤ بتاؤ ہیں؟ بتاؤ. آ جا بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تھوڑی دیر میں جاگتا ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ذرا تھوڑا سا نم ہونا پڑتا ہے، تھوڑا سا علم کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر جن کی آواز آج ہر موبائل میں گونج رہی ہے، کوئی مسلمان موبائل ایسا نہیں جس کے اندر ان کی آواز نہ پہنچے. صحیح ہے نا یہ تعریف؟ ہاں ٹھیک ہے. میں تو بڑا بیسک تعریف کرتا ہوں، میں ایسا میری تعریف میں گلو بھی نہیں ہوتا. یہ ہو گئے کتنے ہو گئے؟ یہ 8واں کوئی عاشق رسول ہے؟ ماشاء اللہ. کوئی ہے دیوانہ حضور کا؟ پیچھے کافی لوگ کھڑے ہیں. میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ادھر دیکھو. اے بھائی، ارے نہیں ادھر مجھے دکھاؤ ذرا. نہیں ایک منٹ روکو ایک منٹ میری بات سنو. ایک منٹ میں آپ کو داڑھی نہیں رکھواؤں گا، پہلے ڈرو گا. کہاں جا رہے ہو؟ اچھا ہم سب لوگ فارغ ہیں. ہمارے موبائل میں کال تھوڑی آتی ہے، اس میں تو وہ وائرس آتا ہے، اس میں کال نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ کم سے کم 4تھی بار ہوتی ہے. میں نے اتنی اچھی پبلک بھی نہیں دیکھی، اتنی بے چین پبلک بھی نہیں دیکھی اپنی زندگی میں. آپ سب وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں علماء کے سامنے، نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ بیٹھ جائیں، یہیں پہ بیٹھ جائیں. اب آگے آگے تو آگے بیٹھو. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بولو سب لوگ. آج سے ارادہ کون کون کرتا ہے کہ کسی بھی حال میں نماز کی پابندی کریں گے؟ ارادہ، وعدہ نہیں، ارادہ. ارادہ وعدے سے مضبوط ہوتا ہے. ارادہ کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اس مدرسے کو اللہ سلامت رکھے. میری کوئی غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے. توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے کی سرفرازی میں اصیل مسلمان میں اصیل نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بات میری بری لگی ہو تو معاف کیجیے، اور آپ سب اجازت دو آپ کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کروں انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ ہے سب لوگ انشاءاللہ. آپ بھی جاؤ مدینہ شریف. یہ موبائل نہ بدلو، نیت بدلو اور مدینہ چلا جاؤ. آپ تمامی حضرات سے میں ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں. یہ بیٹا یہ کرسی تھوڑی ہٹانا، یہ ہٹاؤ جلدی جلدی، بالکل ہٹا لو، اس میں لگا ہوا. میں تمامی حضرات سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں. بہت اچھا خطاب خطیب الہند حضرت علامہ شہزادہ پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ سے سنا ہے. اچھا جو لوگ محفل پاک سے نکل کے جا رہے ہیں، کیا تقریر کا ابھی سے اثر ہونا شروع ہو گیا کہ لوگ سارے لوگ مسجد ہی جاتے ہو؟ میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں آپ بیٹھے رہیں. ابھی آپ کو قاری محمد علی فیضی سے کلام سننا ہے. یہ جلسہ دستار بندی کا جلسہ ہے. مدرسہ رحمیہ اسلامیہ کے وہ تمام اساتذہ اکرام جنہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ ان بچوں کو تیار کیا، اللہ کا شکر ہے. دستار بندی کا منظر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں. میں بہت تیزی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حافظ محمد توقیر رضا بہت تیزی کے ساتھ وہ ممبر شریف پر آ جائیں تاکہ یہ دستار بندی جو ہم اور آپ کافی دیر سے دیکھنا چاہتے تھے، علماء اکرام سادات اکرام کے دستے کرم سے ان بچوں کے سر مبارک پر دستار حفظ کا تاج رکھا جا رہا ہے. آپ تمامی حضرات بیٹھے رہیں، بے چینی بے قراری بالکل آپ سمیٹ کر کے رکھیں. سید صاحب نے بڑی اچھی بات